basics of mechanical ventilation. What I'm going to tell you is not the theory part, but better one is might be to see how you are going to start a patient on a ventilator and how you are going to manage a patient on a ventilator. How I am going to cover ventilatory management, even the basics in 1 hour, it's a big question, but let us see what we are going to do when you get a patient who needs a ventilator support. As you all know, there are like 2 types of mechanical ventilation. One can be a non-invasive ventilation. The other one is the invasive ventilation. By non-invasive, what we mean is what connect the ventilator to a patient with. Okay, maybe what is the interface or what you are going to connect the patient to the ventilator with. Basically, you see, I think you can see difficult to. I hope you can see the ventilator part. So it's not very clear, I think. But, we use here a macro ventilator. What you mean by the interface is there will be a definitely. Okay, this is the ventilator, and let us say it's a patient. So we are going to connect the patient to the ventilator through a tube. This is what you call a test lamp. But let us see, this is the patient end. Okay, this is the patient end. So what are we going to connect with? One is we are going to connect with the endotracheal tube. So you're going to put the intubate the patient. So that means it becomes an invasive ventilation. And the other one is the non-invasive ventilation, where you're going to put a mask. When a patient comes in, depending on the condition of the patient, there are techniques and hemodynamically unstable and all. You might think of intubating the patient first itself, but in certain cases like basically a COPD or a pulmonary edema, basically because of cardiogenic pulmonary edema, and even some cases, especially now because there is corona, we'll first think of starting on a non-invasive ventilation. Non-invasive ventilation, we'll be using the interface like this, non-invasive mask. Okay. Mostly when you take non-invasive, there are 2 types of non-invasive that you use. Like ventilators. One is the normal ventilator that you see like here, and the other one can be a BiPAP machine. I'll show you that also. So the basic difference that you should keep in mind when you are going to select the interface is or the mask. When you are going to select using a non-invasive on a ventilator and a BiPAP is basically the mask. Okay. When you see the mask, definitely look for the connector. Yeah. Here, I don't know if it's clear, but the connector, which is a blue one. Okay. Mask which comes with a blue connector, it should be used only in case of a ventilator where it is a dual limb circuit. In a BiPAP machine, which is a single limb circuit, you should never use that blue mask for ventilating the patient. So the first thing you have to select will be when you are starting with the non-invasive is the mask. Okay, before setting even starting with the ventilator. So when you select the mask, see that the mask is actually suited for the BiPAP that you are going to select, or the ventilator circuit, which is a dual limb circuit. You see here, this is a dual limb circuit. There are 2 limbs. I hope you can see it.
This is a dual limb circuit. One is an inspiratory one, the other one is an expiratory. From the patient end, it will be an expiratory thing. It's a dual limb circuit. So if you get a mask which shows a blue, I think you can see that, a blue connector. This is the mask. If you see the mask with the blue connector, then this looks like green, but this is a blue connector. And if you see this blue connector, it should be connected only to a dual limb circuit. Okay, you should not connect this to a single limb circuit, which is used in a BiPAP circuit. Okay, because there is no expiratory valve in this. If you see the mask, there are no expiratory. The expiration will happen only through the expiratory limb if you are using this mask. So if you are using a single limb circuit, you should not be using this kind of a mask. You should be using a mask like this, okay, which has a expiratory valve here. Okay, there are different types of masks, but here what you see is basically a mask with a expiratory valve. Okay, expiratory valve. This kind of mask you should be using for a BiPAP ventilator, where you are using only the single limb circuit. This one is the other mask where the connector is basically a blue connector you will be able seeing. This one is a white one which you should be using in a single limb circuit. The other one is a colored one, a blue one, which you should be using in case of when you are using a dual limb circuit, that is in a ventilator, when you are using a non-invasive ventilation. So first, the selection of the mask itself, you should make sure that the correct type of mask should be selected. Okay, then comes, now you cannot use the same type of mask for everyone. Okay, so how you are going to select the appropriate size mask for each patient? Okay, so the selection of the proper interface is a very important factor which is going to affect your ventilation. Okay, the effectiveness of the ventilation. So if you see this, the cover of the mask. Okay, I think, yeah, it's clear. I think. Can you see this? Yeah. So you see the if you see the cover of the mask itself, there will be a picture like this. Okay, where it shows 2 points. One is the root of the nose, and the other one is lower down of the lower lip, between the chin and the lower lip. So what you have to do was you have to actually, there is a, I don't know if you can see this, but there will be a scale on the side of this scale. I don't know if it is very clear, but there's a scale given in this. So you have to keep one end, the other top end at the nose, the root of the nose, and you have to find out which mask you can select. So depending on this length, okay, because here, I don't know, can you see this? The small, medium, and large. Okay, so the top portion you have to keep on the root of the nose, and the lower end, that is between the lower lip and the chin. That, so if you keep the upper end at the root of the nose, at the root of this portion of the cover at the upper root of the nose, then the lower markings will give you which mask, the lower mask, the mark corresponding to the the portion between the lower lip and the chin. That will give you which mask you have to select. If the lower lip comes at the level of the small one,
then you have to select the small mask. If it lower lip corresponds to the level of the medium one, you have to take the medium one. If it corresponds to this mark, then you will select the large mask. So depending on that, you have to select which mask is going to be uh, best for this patient. So if you select a small mask for a patient who needs a medium or a large one, definitely there will be a lot of leaks. Or if you select a large mask for a patient who needs a very small one, there will be leaks. So the first itself, the selection of the interface, whether that is appropriate for the dual limb circuit or the single limb circuit that you are going to use is model. That is basically by the color of the connector. If it's a blue one, it's for the single limb bypass machine. If it's a transparent one with a expiratory valve or with the holes in the mask, that is basically for a single limb circuit, okay, or the bypass machine. Then comes the size of the mask. The size of the mask should be appropriately fixed mask, which corresponds to, if you fix the mask at the upper end of the mask at the root of the nose, the lower portion should be coming between the chin and the lower lip, so that you have to take the length. You can use the cover itself, because most of the masks will be giving the length or the scale on the cover itself. So you have to keep the upper portion of the scale on the root of the nose, and lower portion should be corresponding to the space between the lower lip and the chin. So depending on that, you have to select the appropriate mask. Okay. Then, whenever you are starting a non-invasive, the patient has been on tachypneic for some time, so don't just rush. Okay, because most of the time the failure of the non-invasive occurs because the patient is uh, not going to accept the non-invasive, because we are going to tighten a mask around a patient who is tachypneic, who is really worried, especially in times of corona. The patient will definitely be not in a very good mood, because we all everyone knows that uh, you know that, when there is a dyspnea and a desaturation, all even the general public knows that they are sick. Okay, so first we have to make them understand what we are going to do. Otherwise, when a patient comes in from casualty or wherever, you just put a mask, tighten it around his face, and ask him to breathe. He might take it out. We'll also be doing the same if we don't know what is happening. So first, let the patient become comfortable with the mask. Don't worry about the saturation and the respiratory rate for a patient who we are going to put on a non-invasive. So first, give them the mask. Let them put them on their face. Don't worry about saturation at first. If it's going to accepting the mask as such, then your non-invasive is going to fail. Okay. So, okay. Am I audible? Yes, sir. Somebody messaged that it's not clearly audible. That's right. Sir, I think that in between there is some network issues. Now it's okay, sir. Okay, okay, okay. Right. So that is how we should start the non-invasive. First, make the patient understand what you are going to do. We are going to put a mask. Tell him what is going to happen. We're going to put a mask, and he has to breathe normally, and there will be gush of air and all those things. We have to tell them what is going to happen, because otherwise they will take out the mask. Once you put it, because they are tachypneic, they are worried, because they think mostly if it's a corona, they will think they're going to die. So they will definitely take it out. So when you start off, even any cardiac pulmonary edema, whatever it is, most of the patients, they're not used to it. They will definitely tell you to take out the mask, and I'm okay with
the breathing room air or even as oxygen for the face mask. But when you that is about the importance of giving some time for the patient to get used to the mask and get acclimatized to what you're going to do. Let him put him over his face, keep it tight, then slowly tighten it. And whenever you are starting a non-invasive, first what you have to start is classic teaching is like you start with a pressure support of 8 or 10 and a PEEP of 5. Okay. I hope everyone knows about PEEP and pressure support. Uh, the, uh, the basic thing is that PEEP is the uh, positive end expiratory pressure. Uh, what you uh, there will be a positive pressure at the end of expiration, okay, which keeps the alveoli open or even the airway open, okay, because there is no positive pressure at the end of expiration. There can be collapse of the alveoli and that of the airway. So basically, to keep it open, there will be a positive expiratory pressure. That is what you call a PEEP. And when the patient tries to take in a breath, the ventilator will be supporting the patient's breath with a gush of air or a positive pressure. That is what you call pressure support, or some support with a pressure of air. That is what you call a pressure support for the ventilatory effort of the patient. So there is a pressure support and a PEEP. So what you're going to set on a ventilator, uh, in this ventilator, if you see, there is an option for a invasive and a non-invasive ventilation. Okay. So when you're starting a non-invasive ventilation, you click on the NIV. So this is the NIV. Then you select the option for NIV. So when you start the non-invasive, in this ventilator, there will be an option of selecting first. You'll be selecting the FiO2 that is given here. FiO2, the okay, FiO2, and next one will be the PEEP. Okay, hope you can see the PEEP, and it's gone to back. Okay, so the first one will be the FiO2 that is going to set. Then other one will be the PEEP, and next one will be the pressure support. So what I told you was like initially when you are going to set it, you'll be setting a PEEP of 5 and a pressure support of 8 or even 10. Okay, we're starting off with 5 and 10. Okay, that will be the usual thing that you're going to start with in a non-invasive. And don't worry, maybe we can start off with 100% of FiO2 also. Start off with this, then depending on the what you have to see first is the patient triggering all the ventilatory efforts, or the patient is triggering the ventilator in all his efforts. Okay, what do you mean by triggering? Triggering is like when the patient takes an effort on his own, he is able to generate a gas flow from the patient. That means the machine is sensing that the patient is taking an inspiration and supporting all the ventilatory efforts of the patient. That is what we call triggering. So triggering basically can be two types. One is a flow triggering, and there can be another one can be a pressure triggering also. Earlier, most of the ventilators used to have like the better option was considered to be flow triggering.
But now because of the better chips and all, both are equal. So you can go for a pressure triggering or a flow triggering. So we'll start when in machines where you can set the triggering. We'll be setting a trigger of starting with a trigger of definitely 2 liters per minute. That is what you're going to set. Or as if you're setting a pressure trigger, you'll be keeping a trigger of 2 centimeters of water or something. Because if you set the trigger at a very low, right, like the patient is able to take in a breath of around 1 liter per minute or something, even if there are secretions on the circuit, it will cause a lot of triggering, and the patient can become tachypneic. Even the movement of the secretions will be taken as the patient trying to take in a breath, and the machine will be supporting, and there will be the respiratory rate will be going up like anything. So when you're starting off, start with a PEEP of 5 and a pressure support of 8 to 5, and see if the patient is able to trigger all the breaths. If it is not triggering, like how you're going to see if the patient is triggering or not is, one, when the patient takes in a breath, along with that there will be a gush of air. You can very well hear the sound of air gushing through the circuit. The other one is when there is a positive pressure that's happening, definitely the mask will be moving little up from the face of the patient. So these two things will tell you that the patient is triggering the breath. So what you have to find out first is when you connect a patient to a non-invasive, you have to first see that every effort or every breath of the patient, there is a gush of air. That is what you're going to find out. If that is not happening, that means the patient is not able to trigger properly, or your settings are not appropriate. You have to keep in mind that this is just a computer. Whatever you are entering uh, into that computer will only be carried out by the computer. So this happens, the triggering doesn't happen, especially in case of a patient who's having a COPD or something. In those patients, there is some concept called auto-PEEP. Okay, that means in many patients who are having a COPD, a rapid exacerbation of COPD, we have studied that there will be a pursed lip breathing. Okay, what you see in a pursed lip breathing is basically that the patient is trying to expire against a closed lip. Okay, so what exactly is happening when the patient is breathing against a closed lip? The patient is trying to breathe out against the resistance. Okay, so that there is a positive pressure that is uh, being created inside the airways and the lungs when they are trying to expand against the positive pressure or a resistance or a pursed lip. Why that is required is otherwise the airways and even the alveoli can collapse. So that's a natural mechanism to try to keep the airways and alveoli open in case of a patient with COPD. So normally also there can be a uh, like positive pressure naturally happening inside the lungs and the airways of a patient who is having a COPD and all. So once let us take this normal positive pressure at the end of expiration in case of a patient who is having a COPD is around 9 or let us say 10. Okay, and you are keeping a PEEP of 5 and a pressure support of 10. Okay, so what is going to happen is only when your set PEEP, what you're going to set in a ventilator, reaches around at least 80% of the auto PEEP inside a patient, the machine will be triggering all the breaths. Okay. Otherwise, the machine not be able to trigger
the patient. So how will you find out the auto PEEP when you are using a non-invasive? In an invasive ventilation, when the patient is fully like under muscle laxants and all, you'll be able to find out the auto PEEP by going for a expiratory pause. But in a non-invasive ventilation, when the patient is breathing normally, you cannot find out. So how you are going to find out what is the PEEP that you are to set so that the patient will be triggering all the breaths? That you can do only by trial and error method. Okay. So we start off with a PEEP of 5 and pressure support of 10. Try to teach you, I had to draw graphs and also what we'll do is what we usually do at the bedside is you have when you are starting a non-invasive, you start off with a PEEP of 5 and a pressure support of 8 or 10. Then first you don't have to worry about the tidal volume. What you have to worry about is the patient triggering all the breaths are being triggered by triggering the ventilator. Okay, or if you are able to hear sound of the air gushing out with each breath of the patient. So what you do to find out the auto PEEP actually is you go up on the PEEP by 2. You increase the if you're not if you see that the PEEP of 5, the patient is every breath of the patient is being triggered by the ventilator. There is a gush of air that is happening with every breath of the patient. Then that means the PEEP is okay. You can go for adjusting the tidal volume with the pressure support. But if it's not happening, that means especially in case of a COPD and all, that means there is an auto PEEP. So how we are going to find out what is the auto PEEP? What you are going to do is, first of all, after selecting 100% saturation, PEEP of 5 and a pressure support of 8 or 10, first what you have to do is you have to increase the, it is not triggering all the breaths. What you have to do is you have to increase the PEEP by 2. You go up from 5 to 7. Okay. Then see if all the breaths of the patient triggers the ventilator, or if the patient takes even, let's say, 20 breaths, all the 20 times the patient takes a breath, there is a gush of air. Okay, that is how we are going to find out that if the machine is getting triggered. So by 7, when you increase the PEEP to 7, you find out that there is a gush of air with every breath, then it is okay. Okay, that means you have achieved 80% of the auto PEEP of the patient. Okay, if that is not happening with the PEEP of 7, wait for 2 minutes, see if it is happening. If it is not happening, then again increase the PEEP by 2 to 9. Okay, then see what now if the same thing you have to monitor. If every breath of the patient triggers a gush of air from the ventilator. So if it happens at 9, then that means you achieved a 80% of the auto PEEP or the positive expiratory pressure inside the lungs for that patient at that time. Okay. So basically what you're going to do is first change the PEEP from 5 up by a point of 2 once in every 2 minutes or something, so that every breath of the patient gets triggered. Okay. If it happens at 5, well and good. Keep it at that. If it's not happening, then go up by 2. Wait for 2 minutes. See if the patient's every breath is getting triggered. If it is not happening again, then go up again by 2 after 2 minutes. Then wait for 2 minutes. See if it happens at 9. So if it is happening at 9, that means you have achieved 80% of the auto PEEP inside that, and you are ready now to change the pressure support or pressure support now. Maybe by a pressure support of 10, right? Because in a COPD and all those patients, you might be able to achieve only a like tidal volume of 300 or 200 or something. Okay, so
the tidal volume that we have to achieve in any patient is around 6 to 8 ml per kilogram body weight, not more than that. Okay, because earlier we used to use, even for a patient who is undergoing anesthesia, in a normal patient, we used to use 10 ml per kilogram body weight, because we usually use the vein circuit. We never knew what amount of air we are going to rush in, okay, with each breath or with each squeeze of the veins. But now, because of we are using anesthesia workstations now, we know how much of uh, tidal volume we are delivering. The same with the ventilator. It's the same in anesthesia and anywhere. Okay. Wherever we are going to ventilate a patient, we should be delivering a tidal volume of 6 to 8 ml per kilogram, not more than 8 ml. Because even a normal patient who is undergoing anesthesia, the amount of injury that is caused to the lungs by using a tidal volume more than 8 ml is, we cannot imagine. Actually, that will bleed the lungs like anything, even in a normal patient who is undergoing 2 hours of anesthesia. So just imagine what will happen if you're going to give a high tidal volume for a patient who is having a bad lung. So that is why we should be using only a tidal volume of 6 to 8 ml. So if the patient is able to achieve a tidal volume of around 6 to 8 ml with an 8 pressure support, that is enough. Leave it like that. Don't try to increase the tidal volume to 500 or 600 or something. If it is a 60 kilogram patient, 360 ml or even for 360 to 480, so maybe around 400 something would be good enough for that patient. Okay, so once you do this, once every breath is getting triggered and you have achieved the adequate tidal volume, then that means the initial settings for a non-invasive you have achieved properly. Okay, and once you achieve this, you have to uh, get an ABG maybe after 1 to 2 hours and see if your ventilation is adequate or not, depending on the ABG values. And uh, the, regarding the oxygen concentration, uh, you know, any oxygen therapy, your target is to achieve a saturation of around 88 to 92 percentage, not 100 percentage. Okay, so what once you've achieved the adequate peak and pressure support, then change the oxygen concentration also. Maybe uh, you should be satisfied with a saturation of around 88 to 92 percentage. Don't target for 100 percentage. So definitely come down on the oxygen concentration to whatever value will give you an 88 to 92 percentage of saturation. Then wait for uh, 1 or 2 hours, get the ABG, and depending on the ABG values, you can change the settings. Okay. The most important thing when you are using a non-invasive ventilation is you should be ready to intubate the patient whenever it's required. Uh, because we many of the patients, like a pneumonia patient or even a COPD patient, we'll be giving a trial of non-invasive first. If so, how will you find out that your non-invasive trial has succeeded and it's not failed? In a COPD, what we look for is the PCO2 value basically. So if the PCO2 value decreases by 10% after 1 hour, or like if the initial PCO2 value was around 80, and after 1 hour you find that the PCO2 has decreased to 72. It's a 10% decrease. Okay, 10% of 80 is 8. So if it decreases from 80 to 72, or even if in some cases, even if the 80 the value remains the same, okay, after 1 hour, you can continue with non-invasive. But if the PCO2 is going up with your settings, which are supposed to be 6 to 8 ml with an adequate PEEP and all, then that means you are failing. Okay, and the patient's general condition also decreases. The patient becomes more like obtended.
more drowsy, then that means your non-invasive is failing. Then you have to, then and there itself, you have to change to invasive ventilation, intubate the patient and go ahead. So doing a non-invasive is much more difficult than doing an invasive ventilation. So the recommendation is you have to be with the patient when you're starting a non-invasive. You cannot just put a mask on a face of a patient, adjust these settings and walk off. You have to be with the patient for the first 15 minutes. Then for the first hour, every 15 minutes, you have to go and see what is happening to the patient. And if you're continuing with the non-invasive, then next hour onwards, at least you have to see once in an hour. Okay, you cannot just keep a patient on a non-invasive and walk off. So another important thing when you're using a mask is the tightness of the mask. Okay, how tight has to be the mask? In a non-invasive ventilation, you can accept a leak. You will see the leak. The machine will show the leak percentage when you're using a ventilator. The acceptable leak limit is around 30%. That you can accept. And once you have tightened the mask, you should be able to insinuate or introduce two fingers between the straps and the face. Okay, not more than that. Like, you should not be too tight. You should be able to introduce two fingers between the straps and the face of the patient. Okay, this is basics of maybe non-invasive. I think I'll stop here, and if you have any doubts or you didn't understand anything, maybe clarify this and then go ahead. Sir, we will give the permission for the participant to unmute themselves and they can ask the question. Yeah. Okay. If they're not understood anything or something like that, they can just tell us, because I want to clarify and then go. Pediatric age group in me 6 to 8 ml madhiyo per kg tidal volume. Pediatric ventilation ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ the thing is that any patient 6 to 8 is the recommended thing. Any patient. Pediatrics in I don't think so, because basically നമ്മൾ CPAP എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും BiPAP എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് CPAP is basically continuous positive airway pressure. അപ്പം അതില് നടക്കുന്ന വെച്ചാല് there is a throughout the respiratory cycle, inspirationന്റെ സമയത്ത് expiration സമയത്ത് there is a positive airway pressure, but the effect of positive airway pressure happens during expiration. ഈ നമ്മള് പേഷ്യന്റ് ശ്വാസം വലിച്ചു വിടുമ്പോ there is no gush of flow in a CPAP. It's a continuous flow only happening, which gives a positive pressure throughout the respiratory cycle. Inspiration സമയത്തും expiration സമയത്തും ഒരേ പ്രഷർ കൊടുത്തേക്കും. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും airway pressure will go above the കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രഷറിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ എക്സ്പിറേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ പിന്നെയും മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് എയർവേ പ്രഷർ നേരെ മുകളിലോട്ട് പേഷ്യന്റ് ശ്വാസം സ്വന്തമായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കണം. There is no support for the patient during inspiration. പേഷ്യന്റിന്റെ സ്വന്തം എഫർട്ട് ആണ് CPAP ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്പിറേഷൻ സമയത്ത്. എക്സ്പിറേഷൻ സമയത്ത് മാത്രം there is a positive airway pressure, so that it keeps the airways and all open. അത് ബേസിക് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea, what happens is there is a collapse of the airways, collapse of airways during expiration. അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ CPAP യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. When you are giving a CPAP or
പോസിറ്റീവ് എൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി പ്രഷർ പീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അത് പ്ലസ് പേഷ്യന്റ് ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്നുവെച്ചാൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് മെഷീനിൽ നിന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ടും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു. ഒരു ആ എഫർട്ടിനെ കുറച്ചൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നു. അതിനെയാണ് പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രഷർ സപ്പോർട്ടും അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് എക്സ്പിറേഷൻ സമയത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ കൂടെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രഷർ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട്, ഒരു പീപ്പും ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി പ്രഷർ. അപ്പൊ അതിനെയാണ് പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് പീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് വെന്റിലേഷൻ, നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യു ആർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ ഇൻസ്പിറേറ്ററി എഫർട്ട് പ്ലസ് യു ആർ ഗിവിംഗ് എ പീപ്പ്. CPAP-ലാകുമ്പോൾ യു ആർ നോട്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ വെന്റിലേഷൻ as such, you are just giving a positive airway pressure which acts during expiration to prevent the airways from collapsing or the alveoli from collapsing. Pressure support ventilation വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് പോസിറ്റീവ് എക്സ്പിറേറ്ററി പ്രഷർ. അപ്പൊ അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, സിപാപ്പും പീപ്പും തമ്മിലുള്ള. ഈ നമ്മളിപ്പം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു കോൾ എ BiPAP മെഷീൻ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ മെഷീൻ ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ വെന്റിലേറ്റർ വേർ യു ഹാവ് എ ഡുവൽ ലിംബ് സർക്യൂട്ട്. രണ്ട് ലിംബ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, there is an inspiratory limb and there is this is the expiratory limb and this is the inspiratory limb. You can see the patient. നമ്മുടെ BiPAP മെഷീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ there is only a single limb, ഒറ്റ ലിംബേ ഉള്ളൂ. Okay, there is no expiratory limb, only an inspiratory limb. ഇതിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ there is a machine with a humidifier. This is a humidifier. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിനകത്ത് കാണാം. ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിന്റെ അത്ര ഹ്യൂമിഡിഫയർ എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 1, 2, 3 എത്രയും കൂടുതൽ വന്നാൽ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ കൂടി വരുന്നത്. അതിൻ്റെ അത് വെക്കാം. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിംഗിൾ ലിംബ് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സ്പിറേഷൻ ഷുഡ് ഹാപ്പൻ ഫ്രം ദ മാസ്ക് സൈഡ് ഓർ ദ പേഷ്യന്റ് സൈഡ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സെലക്ടിങ് ദ മാസ്ക്. ആദ്യം മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, സെലക്ട് എ മാസ്ക്, the thing that you should remember is this is basically a mask for the BiPAP because there is an expiratory valve. This is an expiratory valve on the mask. Okay, this one ഇത് കാണുന്ന ഒരു എക്സ്പിറേറ്ററി വാൽവ് ഉള്ള മാസ്ക് ആണ്. ആ മാസ്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സിംഗിൾ ലിംബ് സർക്യൂട്ടിൽ വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാവൂ, ബിക്കോസ് എക്സ്പിറേഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ത്രൂ ദിസ്. ഓക്കെ, നമ്മള് ബാക്കി വേറൊരു മാസ്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു യൂസ് ബേസിക്കലി ഫോർ എ ഡുവൽ ലിംബ് സർക്യൂട്ട്. ഇതില് ഈ ബ്ലൂ കണക്ടർ ഉള്ള മാസ്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഡുവൽ ലിംബ് സർക്യൂട്ടിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവൂ. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് with a BiPAP machine with a single limb circuit, because in this there is no hole for the expiration to happen. Okay, so nammal ഇത് എടുത്തു വെച്ച് ഈ പിന്നെ സിംഗിൾ ലിംബ് സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രോബ്ലം വെച്ചാൽ എക്സ്പിറേഷൻ വിൽ ബി ഹാമ്പേർഡ് ആൻഡ് there will be carbon dioxide buildup and patient will not be able to breathe out. പേഷ്യന്റ് ശ്വാസം വലിച്ച് വെളിയിലോട്ട് വിടാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇൻസ്പിറേഷൻ സംഭവിക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് patient will not be able to properly breathe out. Expiration മര്യാദയ്ക്ക് ഹാപ്പൻ ചെയ്യത്തില്ല. There can be difficulties for the patient. Like carbon dioxide, ഒന്നാണ് carbon dioxide, patient might become bad. Okay, because proper expiration is not happening. അതേസമയം ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ലിംബിൽ കൂടെ അകത്തേക്ക് ഫ്ലോ വരുന്നു, ഫ്ലോ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് എക്സ്പിറേറ്ററി ലിംബിൽ കൂടെ വെളിയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. This mask can be used in a dual limb circuit only. മാസ്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും ബ്ലൂ കണക്ടർ ആണോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വൈറ്റ് കണക്ടർ ആണോ എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ഹാവ് ടു ഡു. ഓക്കെ, വെൻ യു ആർ സെലക്ടിങ് എ മാസ്ക്. ദെൻ കംസ് ദ സൈസ്. സൈസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു മാസ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൈഡില് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കിംഗ് കാണും അതിന്റെ കവറിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. The upper end of the mask should be at the base of the nose. Okay, and the lower end should be between the lower lips and the chin. Okay, so nammal
ആദ്യം മാസ്കിന്റെ ഇത് ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ മൂക്കിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ആരോ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് താഴോട്ട് സ്കെയിൽ നോക്കുക. അപ്പം പേഷ്യന്റിന്റെ ചിഹ്നം ഇതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 1 ഉം 2 ഉം കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇതില് ക്ലിയർ. ഇത് മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻഡ്, ഈ സ്കെയിലിന്റെ മുകളിൽ എൻഡ് ഈ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫേസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോസിന്റെ ബ്രിഡ്ജിന്റെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the other end, that's a 2, ഇതാണ് 2. okay, will correspond to the size of the mask. ഇവിടെ നമ്മൾ മൂക്കിന്റെ അവിടെ വെക്കുന്നു. ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ മുകളില് ഞാനിപ്പോ മൂക്കിന്റെ അവിടെ, മൂക്കിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഈ എൻഡ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ എൻഡ് ഇവിടെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ താഴെ വരുന്ന എൻഡ്, ഈ ഇവിടെ വരുന്ന ഇതില് പേഷ്യന്റിന്റെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ എൻഡ് വിൽ ടെൽ മീ, ഈ ലോവർ ലിപ്പിന്റെയും ചിന്നിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ this one with the mark which corresponds to this will tell me which mask should be selected. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് സ്മോള്, മീഡിയം ഇതിനകത്തുണ്ട്. സ്മോള്, മീഡിയം, ലാർജ്. ഓക്കെ, അപ്പം if the lower end, the 2 corresponds, ഈ ചിന്നിന്റെയും ലോവർ ലിപ്പിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇത് corresponds to സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ മാസ്ക് വെക്കുക, മീഡിയം ആണെങ്കിൽ മീഡിയം മാസ്ക് വെക്കുക, ലാർജ് ആണെങ്കിൽ ലാർജ് വെക്കുക. ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ whatever settings you are going to do on the ventilator is not going to work. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് വെന്റിലേറ്റർ സെറ്റിംഗ്സ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിനൂടത്തില് മാസ്ക് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം എന്നുള്ളത്. ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു insinuate 2 fingers between the strappings and the mask and the face. നമുക്ക് 2 വിരലുകൾ ഈ മാസ്കിന്റെ സ്ട്രാപ്പിന്റെയും പേഷ്യന്റിന്റെ ഫേസിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കയറ്റാൻ പറ്റണം. അത്രയും ടൈറ്റ്നസ്സേ പാടുള്ളൂ. കൂടുതൽ ടൈറ്റ്നസ് വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ അവിടെയൊക്കെ ഇഞ്ചുറി വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉള്ളത്. സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഇഞ്ചുറീസ് വരാം. അപ്പോ അതില് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഇഞ്ചുറി ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലെ? കേൾക്കാമല്ലേ? അതെ സർ, കേൾക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഇഞ്ചുറി വരാതെ നോക്കുക. ഇഞ്ചുറി വരാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഈ ടൈറ്റ്നസ് ഭയങ്കര ഒരു ഫാക്ടറാണ്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് നമ്മള് ഇത്രയും ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ഈ വരുന്ന എയർ എല്ലാം ഓക്സിജനും എല്ലാം ഡ്രൈ ഗ്യാസസ് ആണ്. ഈ വരുന്ന സിലിണ്ടറിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നെങ്കിൽ പോലും പ്ലാന്റിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന എല്ലാം ഡ്രൈ ആണ്. അപ്പം നമ്മള് മാസ്ക് വെച്ച് ഈ ഡ്രൈ ഗ്യാസ് അകത്തോട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും മാത്രം ഫ്ലോ വരുമ്പോ പേഷ്യന്റിന്റെ വായും ലങ്സും എല്ലാം ഡ്രൈ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പം ബൈപാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് യൂസ് ഹ്യൂമിഡിഫയർ. ചിലർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഇതിന്റെ ബാക്കിലൊരു ഓക്സിജൻ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ട് ഉണ്ട്. ആ പോർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിഫയർ വെച്ചിട്ട് ഹ്യൂമിഡിഫയറിൽ കൂടെ ഓക്സിജൻ അതിനോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം വെച്ചാല് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഈ മെഷീന്റെ അകത്തേക്ക് മോയ്സ്ചർ കയറും, മെഷീൻ ചീത്തായി പോകും. അപ്പോ നമ്മള് ബാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഡ്രൈ ഓക്സിജൻ തന്നെ കൊടുക്കണം. യു ഷുഡ് ബി യൂസിങ് എ ഹ്യൂമിഡിഫയർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫൈങ് ദ തിങ്. ഓർ അതർവൈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, നമ്മള് ഇവ മാസ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് മാസ്കിന്റെ എൻഡില് ഓക്സിജൻ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പം ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഓക്സിജൻ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഹ്യൂമിഡിഫയറിൽ നിന്നുള്ള വേറെ വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാസ് ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇതിനകത്തൂടെ ഓക്സിജൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത്
നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഓക്സിജൻ ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് പാർട്ട് ഓൺലി, നോട്ട് ടു ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ മെഷീൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ there are a lot of controversies regarding where to connect the oxygen and all, but basic thing is that if you are connecting in the back of the machine, it should be dry gas, not through the this kind of a humidifier. Allah dry gas connect ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും you should be using a proper humidifier. Allah നമ്മൾ അതിനകത്തൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനത്തിൽ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it should be connected to the mask and not to the back of the ventilator, because ventilator കേടാവും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ നമ്മൾ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷനിൽ നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ വിത്ത് ഡുവൽ സർക്യൂട്ട് ഒരു പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് വെന്റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബൈപ്പാപ്പ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് പ്രഷർ സപ്പോർട്ട്, നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് എബവ് പീപ്പ് ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർ പീപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചു. തിയറി പാർട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വരച്ച് കാണിക്കണം. പക്ഷെ ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് പീപ്പ് ഓഫ് 5 ആൻഡ് പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് above peep of 8 or 10. Then first what we have to do is we have to find out if the adequate peep that we are setting, especially in case of a COPD patient where there is an auto peep. So നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ start off with a peep of 5, then see if every effort of the patient വലിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് gush of air ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കുക. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ that means the peep is not adequate. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ because it's not reaching 80% of the auto peep or naturally occurring peep inside the patient's body. അപ്പം അത് മാച്ച് നമ്മളൊരു 80% of the natural peep inside the body എത്തിച്ചാലേ ഓരോ പേഷ്യന്റിന്റെ എഫർട്ടും വിൽ ബി ട്രിഗറിങ് ദ മെഷീൻ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ഇൻവേസീവ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് പീപ്പ്, then if every breath of the patient is not producing a gush of air, you slowly go up with the peep by 2. Peep 5 in 7 ലേക്ക് കൂട്ടും. ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. We are not worried about the pressure support or anything. You just go by this. Maybe you can just the oxygenation is low, then you can go up and keep it 100% വയ്ക്കാം ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് പീപ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് വെച്ച് കൂട്ടും. വെച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോ പേഷ്യന്റ് ഒരു വലി വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് മെഷീനിൽ കൂടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നോ, മെഷീൻ മാസ്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നോ, ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗഷ് കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് പേഷ്യന്റ് വലിക്കുന്നതിനെല്ലാം മെഷീനിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം 2 മിനിറ്റ് നോക്കുക. ഇത് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു 30 വലി വലിക്കുമ്പം ആ പാട് ഇതിനകത്തൊരു 20 അല്ലെങ്കിൽ 17 വല്ലത് മാത്രമേ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് the peep is not reaching 80% of the auto peep. Then what you have to do is we have to go up by 2. അപ്പൊ ആ 2 മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും now maybe we have reached around 80%. So now what we find is like patient ആദ്യം സംഭവിക്കാൻ 24-25 വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. എല്ലാ ബ്രീത്തും പതുക്കെ ട്രിഗേർഡ് ആവും. കുറച്ച് ട്രിഗേർഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റിന്റെ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ഓൾസോ കം ഡൗൺ, കുറച്ചൊന്ന് താഴോട്ട് വന്നാൻ തുടങ്ങും. അത് ഓരോ ബ്രത്തിലും ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എവറി ബ്രത്ത് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ട്രിഗേർഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു അച്ചീവ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് ദ പീപ്പ്. ഈവൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 5 വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ലീവ് ഇറ്റ്, അത് മതി, ആ പീപ്പ് മതി. അതില് ഓരോ ബ്രത്തും പേഷ്യന്റ് ട്രിഗേർഡ് ആവുന്നുണ്ട്. Now once we have achieved that, then we go to pressure support. നമ്മുടെ അഡിക്വേറ്റ് ടൈഡൽ വോളിയം ആണോ പേഷ്യന്റ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടൈഡൽ വോളിയം നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് 6 to 8 ml. അപ്പൊ 6 to 8 ml കിട്ടുന്നുണ്ടോ? 8 വയ്ക്കുമ്പോൾ 500 ഒരു പേഷ്യന്റിന് 60 കിലോ ആണ്, 360 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ 60 കിലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 360 to 480 പേഷ്യന്റ് ടൈഡൽ വോളിയം കിട്ടണം. അപ്പൊ ലെറ്റ് us take an average of 7 or something. അപ്പോൾ 60 കിലോസ് ആകുമ്പോൾ 420 ടൈഡൽ വോളിയം കിട്ടണം.
അത് 8ൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ്, ഗുഡ് ഇനഫ്. നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് പ്രശ്നം. പ്രത്യേകിച്ചും COPD പേഷ്യന്റ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പം 8ൽ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. സോ വി ഗോ അപ്പ്, ഇൻക്രീസ് ടു എ വാല്യൂ വിച്ച് വിൽ ഗിവ് യു a tidal volume of around 420. അതിൽ വയ്ക്കുക, അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് വിത്ത് ദ പേഷ്യന്റ്. ഫസ്റ്റ് 15 minutes യു ഷുഡ് ബി വിത്ത് ദ പേഷ്യന്റ്. അവിടെ നിൽക്കണം, ഇട്ട് പോകരുത്. അപ്പം ആദ്യം അഡിക്വേറ്റ് പീപ്പ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു. എവറി ബ്രത്ത് ഈസ് ബീങ് ട്രിഗേർഡ് ബൈ എവറി ബ്രത്ത് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ട്രിഗേഴ്സ് എ വെന്റിലേറ്റർ. അത് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു, മാസ്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക, പീപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് കൂട്ടുന്നു ടു അച്ചീവ് എ ടൈഡൽ വോളിയം ഓഫ് 6 to 8 ml. അത് രണ്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ 100% വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാർഗറ്റ് ഓഫ് വെന്റിലേഷൻ ഓർ ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി ഫോർ എനി പേഷ്യന്റ് ഇസ് അച്ചീവിങ് എ SpO2 of around 88 to 92%. എല്ലാ പേഷ്യന്റും 100% കിട്ടാനല്ല നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 88 തൊട്ട് 92% വരെ ഓക്സിജനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഹാപ്പി. ഓക്കെ, we can come down on the oxygen concentration if we are achieving more than, ചിലപ്പോൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ 100% വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 100% കിട്ടുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. We can come down so that to a value ഒരു 60 or 100 നേരെ 60 ആയാൽ പോലും ആ പേഷ്യന്റ് 92 സാച്ചുറേഷൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇനഫ്. അത് മതി, അവിടെ നിർത്തുക. എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ച് ആ ഇനിഷ്യൽ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. As oxygen is definitely a drug. Okay, so more of oxygen will cause more of injury. അപ്പോൾ as നമ്മൾ FiO2 എത്രയും കുറച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കുറച്ച് വെക്കാൻ നോക്കുക. Your target is just to achieve a SpO2 of 88 to 92%. That is your target, not more than that. So ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം വയ്ക്കുമ്പം 40% വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും FiO2, if you are getting FiO2 അല്ലെങ്കിൽ SpO2 40% വെക്കുമ്പോൾ if you are getting a saturation of 92 something, that is good enough, മതി. Usually adults now we come down to 40%. Some like pulmonologists might say you can come down to 30 or whatever FiO2, which can give you a SpO2 of 90 to 92% or 88 to 92%. That is only what is needed. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് FiO2 കുറച്ച് വെക്കും. എന്നിട്ട് what we do is we'll do an ABG after 1 hour or 2 hours and see what is happening. NIV start ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 15 minutes you should be with the patient. After that, every 15 minutes you should be monitoring the patient. You cannot move out. Okay, വച്ചിട്ട് പോയി കളയരുത്. കാരണം വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിക്കാവാം, ക്രാഷ് ചെയ്യാം. The other important thing when you are using a non-invasive or any ventilation something, a patient with COPD or whatever it is the medical management. Okay, നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യന്റ് ശരിയാവത്തില്ല. പേഷ്യന്റ് ശരിയാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് അഡിക്വേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു COPD പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യന്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല, ഈ പേഷ്യന്റ് ബെറ്റർ ആവാൻ പോകുന്നില്ല. യു ഷുഡ് ഗീവ് അഡിക്വേറ്റ് നെബുലൈസേഷൻസ്. മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയാലേ നമ്മുടെ വെന്റിലേറ്റർ സെറ്റിംഗ്സ് കൊണ്ടും ഗുണമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു പൾമണറി ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ഡ്രഗ്സ്, ഇപ്പൊ മോർഫിൻ കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആസിഡ്സ് കൊടുക്കണോ, whatever you want, but depending on the patient's condition, medical management adequate ആയാലേ ഏത് വെന്റിലേറ്റർ സെറ്റിംഗും ശരിയാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു വെന്റിലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് ശരിയായി വരും. അപ്പം അത് നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. കൂടെ നിന്ന് പേഷ്യന്റിന്റെ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയാലേ എനി വെന്റിലേറ്റർ സെറ്റിംഗ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു റിസൾട്ട്സ്. അതർവൈസ് യുവർ വെന്റിലേഷൻ വിൽ ഫെയിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നോൺ ഇൻവേസീവ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും യു ഷുഡ് ബി വിത്ത് ദ പേഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ സർ, വൺ ഡൗട്ട്. താങ്ക് യു സർ. സർ ഹലോ, പറയണം സർ. 2 minutes കൂടുമ്പോൾ പീപ്പ് നമ്മൾ കൂട്ടുമല്ലോ. അതെ. അപ്പൊ മാക്സിമം പീപ്പ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കീപ്പ് എത്രയാണ്? ഓക്കെ, അത് കാര്യം വെച്ചാല്
മാക്സിമം പീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഹീമോഡൈനാമിക് കോംപ്രമൈസ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പീപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ചില പേഷ്യൻസിന് വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള COPD ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ചിലപ്പം 10 or 12 ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതില് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഫോർ ട്രിഗറിങ്. ഓട്ടോ പീപ്പ് വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഇത് പോകുന്നത്. ഇതില് നമ്മളിപ്പോ ഒരു CPAP അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു OSA ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംടൈംസ് പീപ്പ് വാല്യൂ സംടൈംസ് യു ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് അപ് ടു മേ ബി 20-24 ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ലൈക്ക് the clinical change that happens during ventilation. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് മാറ്റാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. ചില പേഷ്യൻസ് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഗോ അപ്പ് പീപ്പ് ഓഫ് 20 or something ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോ 20-28 ഒക്കെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയിൽ ചിലപ്പോൾ CPAP മെഷീനിൽ ആവശ്യം വരാറുണ്ട്. നമ്മള് ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി സിക്ക് പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് OSA ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ വളരെ ഹയർ പീപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. COPD ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്നത് 10, 11, 12 ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഇത് വരുന്നത്. Definitely with your medical management, because bronchodilation കൂടുതൽ വന്നു തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും auto people will also come down. So നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഈവൻ പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് വെന്റിലേഷൻ, പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മേ ബി നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 12 ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 14 ആയിരിക്കാം, 16 ആയിരിക്കാം. You might be achieving a tidal volume of around 360, 380 something. Once the bronchodilation happens, this 16 or 12 peep might give you around 500. Okay, that is too much. So adana you have to be with the patient എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവൻ ഇൻവേസീവിലും അത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും നോൺ ഇൻവേസീവില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ one thing is if you're pushing in too much of air, that will go into the stomach. If it's more than, theoretically speaking, if it is peak pressures are more than 20 or something, നമ്മള് നേരെ ഈസോഫാഗസിലേക്ക് കൂടെ അകത്തേക്ക് എയർ കയറാം. പേഷ്യന്റ് ക്യാൻ വോമിറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് സ്റ്റഫ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എപ്പോഴും പീപ്പ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ. ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയിലൊക്കെ ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു ഈവൻ 20s, 24s and all those things. നമ്മൾ സാധാരണ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും നൈറ്റിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ CPAP വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 24ഉം 26ഉം ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പീപ്പ് ആവശ്യം വരാറുണ്ട്. അപ്പം അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ. എത്ര വരെ കൂട്ടാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ്സ് ആർ ദയർ ഈവൻ ഇൻ എ മെഷീൻ. പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ പീപ്പൊക്കെ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സർ, പ്രഷർ സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പേഷ്യന്റ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ലങ്സ് കണ്ടീഷൻ, ലങ്ങിന്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് 20യുടെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പീക്ക് പ്രഷേഴ്സ് 20യുടെ മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ the problem is because ആ പ്രഷർ നമ്മൾ എയർ അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ that can go into the stomach also. So there can be lot of aerophagia, വയറ് പെരുകി വരാം. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ നോൺ ഇൻവേസീവ് കിടക്കുന്ന ഡെഫിനറ്റ്ലി there can be issues. പ്രത്യേകിച്ച് സിക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് എയറോഫാജിയ ഒക്കെ വന്ന് വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ആസ്പിറേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം when you പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഒരു പീക്ക് പ്രഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് 20യുടെ മുകളിൽ പോവാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും സേഫർ ഓപ്ഷൻ. വൺ മോർ ഡൗട്ട്, നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷൻ നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ ABG എടുക്കും, 1 or 2 hours കഴിഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ABG എടുക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ PCO2 10% ഡിക്രീസ് ഉണ്ട്, പേഷ്യന്റ് വൈറ്റൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് NIV സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, NIV നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ classical teaching is when the pH is above 7.35, okay, and whatever is the PCO2. ഒരു ക്രോണിക് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും 7.35 pH മുകളിൽ പോവാണ്
patient's respiratory rate is less than 25 and patient is not like നമ്മൾ സ്ലോലിയെ വീൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഉടനെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അച്ചീവ് ചെയ്ത് ഉടനെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പാടില്ല. വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ഗ്യാപ്സ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് വൺസ് യു അല്ല നമ്മൾ ഒരു PH 7.35 മുകളിൽ എത്തിക്കുകയും ക്രോണിക് പേഷ്യന്റ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില പേഷ്യൻസിന് PCO2 മൈറ്റ് ബി അറൌണ്ട് 60 or something. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ആദ്യത്തെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ വരുമ്പം 80s നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ 60 വരെ ചില പേഷ്യൻസിന് എത്താറുള്ളൂ. അത് അവരുടെ നോർമൽ PCO2 ലെവൽ ആയിരിക്കാം. അക്യൂട്ട് എക്സോസർബേഷൻ വരുമ്പോഴായിരിക്കാം 80 അല്ലെങ്കിൽ 100 പോകുന്നത്. പക്ഷെ വാട്ട് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഇസ് ദ PH ബേസിക്കലി. ഇതിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹൈ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും that gets compensated by metabolic alkalosis. അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് PH ആണ്. PH we can achieve more than 7.35 and the patient is otherwise stable. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോൺ ഇൻവേസീവ് നിന്ന് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് മാറ്റുന്നതും it's not like one time process. We'll slowly take out. Like what we do is നമ്മളൊരു മിനിമം സപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബെറ്റർ ആണ്. Patient fully conscious oriented. It's not tachypnic. Less than 25 respiratory rate ullu. Lungs are okay. നേരത്തെ വന്ന സ്പാസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. Patient is whatever the patient got admitted അതൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ what we do is we'll give a interval or like off NIV time will increase. ആദ്യം നമ്മൾ മേ ബി 1 hour കൊടുത്തു നോക്കും. 1 hour കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യന്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ABG എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, നേസൽ പ്രോങ്സിലൊക്കെ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് വിൽ സ്ലോലി ഇൻക്രീസ് ദ ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് if you can achieve an off time of around 6 hours of NIV and still the patient is okay, then we can take out the patient from a ventilator. That is going to be a ഒരു prolonged process ആയിരിക്കാം ചില പേഷ്യൻസ്. ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ നൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പേഷ്യന്റ് സ്പാസം ഒന്നും ഇല്ല, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബെറ്റർ ആണ്, ലങ് നല്ല ക്ലിയർ ആയി. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒന്നും പിന്നെ കൂടുതലാണ്, മേ ബി PH above 7.35 ആണെങ്കിൽ നോൺ ഇൻവേസീവ് മാറ്റി നോക്കാം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് നമ്മൾ ഡേ ടൈമിൽ പേഷ്യന്റ് മൈറ്റ് ബി കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് ഓൾ കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കും. നൈറ്റിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പം അവര് നല്ല ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ടൈൽ വോളിയം ഒക്കെ കുറയും. അപ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യന്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പിന്നെയും കൂടി പോവാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് വി ഡു ഇസ് വിൽ സ്ലോലി ടേപ്പർ ഓഫ് ദ നോൺ ഇൻവേസീവ് ടൈം ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം, ബട്ട് വിൽ കീപ് നോൺ ഇൻവേസീവ് ഓവർ നൈറ്റ്. എന്നിട്ട് പതുക്കെ 6 hours മുകളിൽ നമുക്ക് ഓഫ് NIV ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ടേക്ക് ഔട്ട്, will not use NIV during daytime and use only during night. ഒന്നൊരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ബേസിക്കലി ക്രോണിക് പേഷ്യൻസിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അക്യൂട്ട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നം വരാറില്ല. ബിക്കോസ് പൾമഡിയമയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യന്റ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ബെറ്റർ ആയി പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൾമഡിയമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി കൻ ടേക്ക് ഔട്ട് ദ നോൺ ഇൻവേസീവ്. ദർ ഇസ് നോ അതർ ലൈക് സ്ലോ വീനിങ് ഒന്നും ആവശ്യം വേണ്ടി വരത്തില്ലായിരിക്കാം. അത് എല്ലാം മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വെന്റിലേറ്റർ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും COPD-യിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്ലോ ആയിട്ട് വീൻ ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത പേഷ്യൻസിൽ മേ ബി എവറിത്തിങ് സ്റ്റേബിൾ, ക്രെപ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, പേഷ്യന്റ് ഹീമോഡൈനാമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് ദ നോൺ ഇൻവേസീവ് ആൻഡ് ഇഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് റിക്വയർഡ് നേസൽ പ്രോങ്സോ മാസ്കോ എല്ലാം വെച്ച് നോക്കിയാലും അതിനകത്ത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരാറില്ല. പക്ഷെ should be having a close watch on the patient. In COVID pneumonia, CPAP or BiPAP better? അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സർ, can you explain BiPAP machine settings? I think അത് കവർ ഞാൻ ചെയ്തില്ല, അത് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് കോവിഡ് ന്യൂമോണിയ ഏത് ന്യൂമോണിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യന്റ് കംസ് വിത്ത് ഒരു ഡിസ്നിക് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഓക്സിജൻ കൂട്ടി കൊടുക്കാനോ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മള് വെന്റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതില് പേഷ്യന്റ് എഫേർട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് കുറയ്ക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്
പേഷ്യനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വെന്റിലേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് CPAP is basically used only in cases of usually obstructive sleep apnea അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി പൾമഡീമ, കാർഡിയോജനിക് പൾമഡീമയിലോ മാത്രമായിരിക്കും യൂസ് വരാൻ പോകുന്നത്. ന്യൂമോണിയ അതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി there should be a pressure support to support the patient's effort. Along with that, oxygenation improve ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് PEEP അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന CPAP എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ന്യൂമോണിയയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ടക്കിപ്നിക് ആയിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യന്റിന് they will require BiPAP or even pressure support ventilation rather than only CPAP. അത് പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാല് patient will require some amount of positive support. അതൊരു ചിലർ വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അപ്പം BiPAP തന്നെ ആയിരിക്കും ആ പേഷ്യൻസിലൊക്കെ ബെറ്റർ ദാൻ CPAP. അല്ലാത്ത ഇപ്പൊ ഓക്സിജനേഷൻ മാത്രം റിക്വയർമെന്റ് വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് ഈ CPAP വെന്റിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ദർ ആർ അതർ ഓപ്ഷൻസ് ലൈക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓക്സിജൻ തെറാപ്പിയിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നേസൽ ബ്രോങ്സും ഫേസ് മാസ്കും നോൺ റീബ്രീത്തിങ് മാസ്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് HFNC ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഒരു പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും അത്ര ടക്കിപ്നിക് ഒന്നും അല്ലാത്ത പേഷ്യന്റിന് ഓക്സിജൻ കുറവ് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം മതി നമ്മള് CPAPിലൊക്കെയോ പിന്നെ നോൺ ഇൻവേസീവിലൊക്കെ പോകേണ്ടത്. അപ്പോ അല്ല പേഷ്യന്റ് നല്ല ടക്കിപ്നിക് ആണ് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി BiPAP വുഡ് ബി ദ ചോയ്സ് rather than a CPAP. ഇതിൽ ആ പേഷ്യന്റ് റെസ്പിറേറ്ററി ടക്കിപ്നിയ കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they might require some amount of support from the ventilator, not just CPAP, which will just keep the alveoli open and maybe oxygenation കുറച്ച് ബെറ്റർ ആക്കിയിരിക്കാം. പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് റെസ്പിറേറ്ററി എഫേർട്ടിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഒരു BiPAP ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. Next question was BiPAP settings. BiPAPില് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, നോൺ പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് വെന്റിലേഷനിൽ പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, പീപ്പ് ഉണ്ട്. രണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ BiPAP മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ BiPAP മെഷീൻ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ കണ്ടതുപോലത്തെ BiPAP മെഷീൻ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് യൂഷ്വലി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ആണ്. ഒന്ന് വാട്ട് യു കോൾ IPAP ഓർ ഇൻസ്പിറേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ സമയത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് എയർ പ്രഷർ. നമ്മൾ ശ്വാസം അകത്തേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പോസിറ്റീവ് എയർ പ്രഷറും EPAP ഓർ എക്സ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പിറേറ്ററി സമയത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് എയർ പ്രഷർ. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് എയർ പ്രഷേഴ്സ്. മറ്റേതിനകത്താണെങ്കിൽ പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് എബവ് പീപ്പും ആയിരുന്നു. അതേസമയം BiPAP വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വരുന്നത് വെച്ചാൽ IPAP ഓർ ഇൻസ്പിറേറ്ററി പോസിറ്റീവ് എയർ പ്രഷർ ആൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി പോസിറ്റീവ് എയർ പ്രഷർ. EPAPനെ നമുക്ക് പീപ്പ് ആയിട്ട് പറയാം. പീപ്പ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആസ് പീപ്പ്. EPAP ഇസ് സെയിം ആസ് പീപ്പ്. അപ്പം എക്സ്പിറേഷൻ സമയത്തുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് എയർ പ്രഷർ ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് പീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻസ്പിറേഷൻ സമയത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് എയർ പ്രഷറിന് BiPAP മെഷീനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കോൾഡ് IPAP, ഇൻസ്പിറേറ്ററി പോസിറ്റീവ് എയർ പ്രഷർ. ഇത് തമ്മിലുള്ള എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് വെച്ചാൽ പീപ്പ് പ്ലസ് പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് യൂസ് ദ IPAP. എക്സ്പിറേഷൻ സമയത്തുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് എയർ പ്രഷറും അതിന് മുകളിൽ പ്രഷർ സപ്പോർട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് IPAP എന്ന് പറയുന്നത്. ചില or IPAP minus pressure support gives you the EPAP, okay, or PEEP. So നമുക്ക് എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതുപോലത്തെ വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് വെന്റിലേഷൻ കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ്, ആ പേഷ്യന്റിനെ ഡുവൽ ലിംബ് സർക്യൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നമുക്ക് BiPAPിലേക്ക് മാറ്റണം. ആ പേഷ്യന്റിനെ മാറ്റണം. ഇപ്പം ICU കിടക്കുന്ന പേഷ്യന്റിനെ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് മാറ്റണം. റൂമിൽ മാറ്റാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയി. പക്ഷെ ഈ സ്റ്റിൽ റിക്വയർസ് വെന്റിലേഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വെന്റിലേറ്റർ പേഷ്യന്റ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനകത്തുള്ള വാല്യൂസിനെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യം. ബാക്കിയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. അപ്പം അതില് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാല് EPAP we will set as PEEP. ഇതിൽ 5 ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ let us say that the patient was on a PEEP of 5 and a pressure support of 8. Okay, on a pressure support ventilation on a ventilator. നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റിനെ നേരെ നമ്മൾ BiPAP-ലേക്ക് മാറ്റുന്നു. BiPAP-ൽ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് PEEP സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് or EPAP അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 5 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് എബവ് PEEP ആണ്. That is 8. So this BiPAP-ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ what you are going to set is IPAP, which is actually plus the pressure support that we have set here. So 5 plus 8. So നമ്മൾ BiPAP-ൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും we'll set a EPAP of what is PEEP. What is a PEEP that is there? That is 5. പക്ഷെ IPAP what you are going to set is 5 plus 8. That is 13. So BiPAP-ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ IPAP will be pressure support plus PEEP. So നമ്മൾ മറ്റേ മെഷീനിൽ 5 ആണ് PEEP എങ്കിലും pressure support 8 ആണെങ്കിൽ what you are going to set here is IPAP of 13 and a PEEP of 5. The difference between the IPAP and the EPAP will give you the pressure support. നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് വെന്റിലേറ്റർ കിടക്കുകയാണ്, പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് വെന്റിലേഷനിലാണ്. ആ പേഷ്യന്റ് PEEP 8 ആയിരുന്നു. ആ പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് എബവ് PEEP വെന്റിലേറ്ററിലുള്ളത് 11 ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ BiPAP-ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ what you are going to set is EPAP of 8 and IPAP is pressure support plus PEEP. That is 11 plus 8. It is 19. ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് IPAP-ഉം EPAP-ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പ്രഷർ സപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ BiPAP-ലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ what you are going to set is IPAP of 18 and a pressure support of 8. അപ്പം നമുക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ 19. അപ്പം PEEP plus pressure support we will be setting as IPAP and the PEEP that is there in the ventilator we will be setting as the EPAP. അപ്പോൾ അതേസമയം നമ്മളിപ്പോ ഈ BiPAP-ൽ ഒരു മെഷീനിലെ ഒരു പേഷ്യന്റ് എടുക്കുകയാണ്. ആ പേഷ്യന്റിന്റെ IPAP 18-ഉം EPAP 8-ഉം ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ. IPAP 18-ഉം EPAP 8-ഉം ആണ്. നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റിനെ നേരെ നമ്മൾ ഈ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what you are going to set is അതിൽ EPAP ഇതിന്റെ PEEP ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ 8 തന്നെ PEEP-ന് 5-ന് പകരം 8 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിൽ IPAP 18 ആണെങ്കിൽ the pressure difference, the pressure support എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ IPAP minus EPAP ആണ്. അപ്പം IPAP of 18-ഉം EPAP of 8-ഉം ആണെങ്കിൽ 18 minus 8 that we will set as the pressure support 10 ആക്കി വെക്കും. 18 minus 8. അപ്പൊ PEEP 8 പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് അബവ് PEEP 10 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മറ്റേ മെഷീനകത്തായിരുന്നപ്പം PEEP 8-ഉം IPAP പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് അബവ് PEEP എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 8 plus 10. ഈ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ BiPAP മെഷീനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, when you are changing a patient from a ventilator setting of 8 and 10, 8 PEEP-ഉം പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് 10-ഉം BiPAP-ലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ what you have to do is you have to keep an EPAP of 8 but the IPAP is pressure support plus PEEP, that is 8 plus 10, that is 18. അപ്പൊ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ലോക്ക് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളത് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൺ ചെയ്ത് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മിഡിൽ ബട്ടണും ഇത് ഈ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വേറെ ഓൺ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതിന് മുകളിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോബ് തിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ലോക്ക് ഫസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇതിലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റിംഗ്സ്, അതിനകത്ത് പത്തോളജി ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മള് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്തു, ഇത് ബ്ലൂവിലിരിക്കുന്നു. ഞാനൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും യെല്ലോ ആയി. ദെൻ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച്. പത്തോളജി ക്യാൻ ബി റെസ്ട്രിക്റ്റീവ്, നോർമൽ, OHS, റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആവാം, ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ആകാം. അപ്പൊ ഇത്രയും പത്തോളജീസ് നമ്മൾ ഏത്
പേഷ്യന്റ് ഏത് പെത്തോളജി ആണ്, ചിലപ്പം COPD ആണെങ്കിൽ അത് ബേസിക്കലി ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ്, വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഒരു വേറെ നമ്മള് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് പെത്തോളജി വല്ലതും ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈബ്രോസിസോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ പോവാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പോവാം. പിന്നെ അടുത്തത് മോഡ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പേഷ്യന്റ് സിക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ ST മോഡിലാണ് പോകുന്നത്, ടൈംഡ് മോഡ് അതിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ IPAP. നമ്മളിപ്പോ അതിനകത്ത് പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് 10 EPAP of 8 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഡു ഇസ് വിൽ ഫസ്റ്റ് കീപ്പ് EPAP ഓഫ് 5 ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ 8 ആക്കി വെക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ പീപ്പ്. പീപ്പാണ് 8 സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീപ്പ് 8 ആയിരുന്നു, പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് അബവ് പീപ്പ് വാസ് 10. അപ്പൊ നമ്മൾ 8 + 10, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് 20 ആണ് കിടക്കുന്നത്. വാട്ട് വിൽ ഡു ഇസ് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് പതുക്കെ നമ്മൾ 18 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IPAP of 18. That is, the difference will give you IPAP minus EPAP will give you the pressure support. വെന്റിലേറ്ററിൽ ആയിരുന്നപ്പോ 10 8 കിടന്ന പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ IPAP-ലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ keep a IPAP of pressure support plus PEEP. That is 8 + 10, that is 18. ഈ ഡിഫറൻസ് and PEEP will be the same as EPAP. EPAP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പ് മെഷീനിൽ എന്തായിരുന്നോ പീപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ the difference will give you the pressure support. എന്നിട്ട് ബാക്കപ്പ് റേറ്റ്, ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കപ്പ് റേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ there are advanced settings. This is the basic setting that you are going to give. A lot of other things, റാമ്പ് അങ്ങനെയുള്ളത് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ല. പക്ഷെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് നടുക്കത്തെ ബട്ടണും ഇതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെത്തോളജി ആണെന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആണ്, നോർമൽ ആണോ, OHS-ന്റെ ആണോ, അതോ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചോദിക്കും മെഷീൻ pathology defaults will be changed, obstetric confirm change. Yes, നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ആയി ഏത് മോഡാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ST മോഡാണോ, ടൈംഡ് മോഡാണോ, പല പല മോഡ്സ് ഉണ്ട്. യൂഷ്വലി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ST മോഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാട്ട് വിൽ ഡു മറ്റേ മെഷീനിലെ സെറ്റിംഗ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് 8 10 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഡു വിൽ സെറ്റ് EPAP as the same as that PEEP. നമ്മൾ അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന 8 ആണ്. 8ലേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. IPAP എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ PEEP plus pressure support ആണ്. So here 8 + 10. Okay. So അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ട് വിൽ ഡു ഇസ് EPAP 8 സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. IPAP is PEEP or EPAP plus pressure support. Pressure support നമ്മൾ 10 ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So we'll keep it at 8 + 10 is 18. So we'll keep IPAP of 18 സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Then we'll keep on the mask കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Then we'll just പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷണൽ ആവും, പ്രഷർ വരും. ഗ്യാസ് കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ? സർ ബാക്കപ്പ് റേറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്? ബാക്കപ്പ് റേറ്റ് യൂഷ്വലി ഒരു ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് 20 അടുപ്പിച്ച് കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മള് ബാക്കപ്പ് ഇതിനകത്ത് പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷനിൽ ബാക്കപ്പ് പോകുന്നത് ബിക്കോസ് പേഷ്യന്റ് ഇസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എൻ എഫർട്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഐഡിയലി റെക്കമെൻഡഡ്. നമ്മള് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മള് ഒരു പേഷ്യന്റ് നോൺ ഇൻവേസീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആയിട്ട് മോണിറ്ററിങ് വേണമെന്ന് പറയുന്നതിന് അതുകൊണ്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ ബേസിൽ ബാക്കപ്പ് റേറ്റ് പോകുന്നത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ എന്താണ്, പേഷ്യന്റ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ST മോഡിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്യന്റിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് എഫർട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ഒരു ആപ്നിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്തേക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഒരു എയർവേ പ്രൊട്ടക്ടർ അല്ലാത്ത
ഇന്റുബേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പേഷ്യന്റിന് അത് എന്തുമാത്രം ഇഫക്റ്റീവ് ആകുന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മനസ്സിലല്ലേ? അപ്പം ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡെഫിനറ്റ്ലി അലാംസ് അപ്പൊ വരും, ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഇന്റർവീൻ. പിന്നെ വരുന്ന വെച്ചാല് ഈവൻ ഓൺ എ വെന്റിലേറ്റർ നൈറ്റില് നമ്മൾ ഈ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡേ ടൈമിൽ പേഷ്യന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്വാസം ഒക്കെ വലിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും, കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത്. രാത്രിയാകുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഇടന്ന് ഉറങ്ങും. പേഷ്യന്റ് ഇടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ വരുന്ന വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു എയർവേ കൊളാപ്സോ ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെ കാണാമായിരിക്കും. അപ്പോ വരുന്ന വെച്ചാല് നമ്മള് ആ പീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ പീപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുക വല്ലതും ചെയ്യും. അപ്പോ പേഷ്യന്റ് ആ സമയത്ത് ട്രിഗർ ചെയ്യത്തില്ല. നൈറ്റിൽ പലപ്പോഴും വരുന്ന കംപ്ലൈന്റ് ആണ് പേഷ്യന്റ് ഇടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് വലിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവര് പേഷ്യന്റിനെ തട്ടി ഉണർത്തും. ശ്വാസം വലിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് തട്ടി ഉണർത്തും. പേഷ്യന്റ് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങൂല. അപ്പൊ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിനകത്ത് ബേസിക് തിങ്സ് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് പ്രോപ്പർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പേഷ്യന്റ് ട്രിഗർ ചെയ്യാത്തത്. ഇപ്പൊ നൈറ്റില് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു COPD പേഷ്യന്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നോൺ ഇൻവേസീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റീഅസസ് ദ പേഷ്യന്റ് ഡ്യൂറിങ് നൈറ്റ് ടൈം ഓൾസോ. ചിലപ്പോ 1 or 2 പീപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ സെറ്റിൽ ആകുമ്പോൾ വന്നൊരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ വി ഹാവ് ടു ബി വിത്ത് ദ പേഷ്യന്റ്. ഇതുപോലെ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉടനെ അത് മാറ്റി നമുക്ക് ഇന്റിബേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് തട്ടി ഉണർത്തുന്നതിനേക്കാളും what you have to do is we have to see if your PEEP is adequate or not. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പീപ്പ് ഒന്ന് ഫിംഗർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ദ പേഷ്യന്റ് എഫർട്ട് വിൽ ബി ട്രിഗേർഡ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സെൻട്രൽ ആപ്നിയ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് എല്ലാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം. പക്ഷെ യൂഷ്വലി സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ്, ചില പേഷ്യന്റ് നല്ല ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ എയർവേസ് ഒക്കെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പേഷ്യന്റിന്റെ ട്രിഗർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കത്തില്ല. What you can do is you can keep the airways a little more open by slight increase of PEEP or something. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ if you're giving too much of tidal volume also, പേഷ്യന്റെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈഡൽ വോളിയം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഹൈ ആണ്, അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ intubated patient on a pressure support ventilation or even a mask. What happens is what you call Hering-Brewer reflex. നമ്മള് ഭയങ്കര ഹൈ ടൈഡൽ വോളിയം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ലങ്ങിൽ നിന്ന് Hering-Brewer റിഫ്ലക്സ് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകും. അപ്പം ബ്രെയിൻ പറയും വലിക്കണ്ട. അപ്പൊ ചില പേഷ്യന്റ് കാണാറുണ്ട്, നമ്മൾ ടൈഡൽ വോളിയം കൂട്ടി വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് വെന്റിലേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം പേഷ്യന്റ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വലി നിർത്തും, ബാക്കപ്പിൽ പോകും. അപ്പോ നൈറ്റിലെ യൂഷ്വൽ തിങ്സ് നേരെ വോളിയം കൺട്രോളിലേക്കോ പ്രഷർ കൺട്രോളിലേക്കോ മാറ്റും. പക്ഷെ വാട്ട് ഐഡിയലി ദാറ്റ് പേഷ്യന്റ് റിക്വയർസ് വിൽ ബി ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടൈഡൽ വോളിയം. അപ്പോൾ ടൈഡൽ വോളിയം കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് പിന്നെയും നടക്കും. നമ്മള് ഒരുപാട് ടൈഡൽ വോളിയം ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എയർവേ പ്രഷേഴ്സും എല്ലാം കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കംപ്ലയൻസ് ബെറ്റർ ആവും. കംപ്ലയൻസ് ബെറ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ കൊണ്ട് വച്ചിരുന്ന പ്രഷർ സപ്പോർട്ടൊന്നും ആവശ്യം വരത്തില്ല. അപ്പോ ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് ഹൈ ടൈഡൽ വോളിയംസ്. ഹൈ ടൈഡൽ വോളിയം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് മിനിറ്റ് വെന്റിലേഷൻ വിൽ ബി മോർ ദാൻ വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ. ചില ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇത്രയും വേണം, അത്രയും റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റിൽ വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈഡൽ വോളിയം കുറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ ഭയങ്കര ടൈഡൽ വോളിയം കൂടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ വാഷ് ഔട്ട് പോലെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ലങ് ഒരുപാട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി Hering-Brewer റിഫ്ലക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഫിനോമിനൻ കൂടെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ചില എയർവേ കൊളാപ്സ് രാത്രി ഒന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ എഫർട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതും, പിന്നെ ഈ അതർ സൈഡ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈഡൽ വോളിയം ഈസ് ബീങ് ഗിവൺ എന്നുള്ളതും, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ചില പേഷ്യൻസിന് രാത്രി പ്രോപ്പർ വെന്റിലേഷൻ ആവത്തില്ല. പ്രോപ്പർ വെന്റിലേഷൻ ആയില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രോബ്ലം വെച്ചാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിൽ ഗോ അപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മള് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ABG നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വിൽ ബി അറൌണ്ട് 60 വിത്ത് pH of 10 point something. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രാവിലെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും PCO2 80 പോയി നിൽക്കും. ബേസിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് പേഷ്യന്റ്
ഉറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ventilation is not being adequate. That also during night also we have to see what happens. ചില പേഷ്യൻസിന് OSA കൂടെ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this can happen. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നൈറ്റില് ഏത് സെറ്റിംഗ്സ് ആണെങ്കിലും പേഷ്യന്റ് ഉറങ്ങുമ്പം we have to go and see and tinker with the settings so that all the breaths are getting triggered. അത് നമ്മൾ നോക്കണം. അല്ലാതെ പേഷ്യന്റിനെ തട്ടി ഉണർത്തി രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുക അല്ല എന്റെ സൊല്യൂഷൻ. that we see in ICUs. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു കാര്യം we have to keep in mind. പിന്നെ ഉള്ള ചിലപ്പോ നമ്മള് നോൺ ഇൻവേസീവ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡുവൽ ലിംബ് സർക്യൂട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് HME ഹീറ്റ് മോയ്സ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ നോൺ ഇൻവേസീവില് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക് ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ. വി ഷുഡ് ബി യൂസിങ് എ ഹ്യൂമിഡിഫയർ. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി സിംഗിൾ ലിംബ് സർക്യൂട്ടിൽ നെവർ യൂസ് HME. കാരണം വെച്ചാല് HMEയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ, ഹീറ്റ് മോയ്സ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ എക്സ്പിറേഷൻ ഷുഡ് ഹാപ്പൻ ത്രൂ ദ HME. ഈ എക്സ്പിറേഷൻ വരുന്ന മോയ്സ്ചറും ഹീറ്റും ആണ് HMEക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇഫ് സിംഗിൾ ലിംബ് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ എക്സ്പിറേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ത്രൂ ദ മാസ്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് HME എടുത്ത് വെച്ചെടുത്തിട്ട് ഡ്രൈ എയർ അകത്തോട്ട് അതിനോടത്തോട്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നല്ലാതെ എക്സ്പിറേഷൻ ഡസൻ ഹാപ്പൻ ത്രൂ HME. അപ്പൊ HME അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. സിംഗിൾ ലിംബ് സർക്യൂട്ടിൽ HMEക്ക് ഒരു റോളും ഇല്ല. HMEക്ക് റോൾ ഉള്ളത് only in a double limb circuit where expiration happens through the HME. മാസ്കിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ബൈപാപ്പ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സിംഗിൾ ലിംബ് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഒരിക്കലും HME യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഈവൻ നമ്മള് ഡുവൽ ലിംബ് സർക്യൂട്ടിലായാൽ പോലും, വെന്റിലേറ്റർ സെറ്റിംഗ്സിൽ സർക്യൂട്ടിലായാൽ പോലും HME യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രിഗറും അതും ഇതൊക്കെ കുറച്ച് എഫക്ട് ആകാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഹ്യൂമിഡിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് മെനി ടൈംസ് ഇറ്റ് നോട്ട് ബി അവൈലബിൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷെ നെവർ ഇൻ എ സിംഗിൾ ലിംബ് സർക്യൂട്ട്. റോൾ ഓഫ് HFNC. HFNC is like ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ HFNCയുടെ റോള് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് ഞാൻ നാളെ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓട്ടോവൈറസ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ്, അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ HFNC യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് വരുന്നു, ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുന്നു, നമ്മള് ഓക്സിജൻ നേസൽ കാനുല വെച്ച് നോക്കുന്നു. നാസൽ കാനുലയിൽ 2 to 4 liters ആണ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറ്റുന്നില്ല, ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്തത് ഫേസ് മാസ്കിലേക്ക് പോകുന്നു. ഫേസ് മാസ്കിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു 6 to 10 liters അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ അതിന് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോൺ റീബ്രീത്തിങ് മാസ്ക്, അതിലൊക്കെ 15 liters ആയിരിക്കും വെക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മള് പേഷ്യന്റ് ഒരു 30 പ്രാവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ 40 പ്രാവശ്യമോ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മിനിറ്റ് വെന്റിലേഷൻ, ഒരു മിനിറ്റിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി അറൌണ്ട് 30-40 liters ഓർ മോർ. അപ്പം അതില് ഈ 40 liters നമ്മളിപ്പം നേസോപ്രോങ്സ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഇതുണ്ട്. ചിലപ്പം 21% റൂം എയർ വലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ലിറ്റർ നേസോപ്രോങ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ 4 കൂടുതൽ, ചിലപ്പം 25 ആയിരിക്കും അതൊക്കെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന FiO2 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് അടുത്തത് 2 liters വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 21 × 8 പറഞ്ഞാൽ 29 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ലിറ്ററിനും 4 കൂടും എന്നാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ്. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് മാസ്ക് വെക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ മാക്സിമം 60% വരെ FiO2 കിട്ടും. നോൺ റീബ്രീത്തിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഓഫ് 80% കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കാൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിനിറ്റ് വെന്റിലേഷൻ. നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാവുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ഇതൊക്കെ മതിയാവും. പക്ഷെ when breathing at 40, you're giving at 2 liters or 3 liters to that,
40 2 liters ഓക്സിജൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പോലും അതിൽ 28% ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ 40 2 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കിട്ടുന്ന ഇത് 21% എല്ലാം തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ FiO2 ഒന്നും പേഷ്യന് കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ 15 ലിറ്റർ വെച്ചാൽ പോലും 15 ലിറ്റേഴ്സ് വെച്ചാൽ പോലും 40 വലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ നോൺ റീബ്രീത്തിങ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സാധാരണ ബ്രീത്ത് കൊണ്ട് 15 ലിറ്റേഴ്സ് മതി എന്നുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 15 ലിറ്റേഴ്സ് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിവ് യു അറൌണ്ട് മേ ബി 80% ഓർ ഈവൻ 100% നമുക്ക് FiO2 കിട്ടുമായിരിക്കും. 15 ലിറ്ററേ വലിക്കുന്നുള്ളൂ, 15 ലിറ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ 100% ഓക്സിജൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, പേഷ്യന്റ് 100% കിട്ടും. അപ്പം അവരുടെ സാച്ചുറേഷൻ മൈറ്റ് ബി ലിറ്റിൽ മോർ ഹയർ. 100% ഓക്സിജൻ 15 ലിറ്റർ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യും. മോർ ദാൻ 92% അല്ലെങ്കിൽ 88-92% മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതേസമയം ഈ 15 ലിറ്ററിന് പകരം ആ പേഷ്യന്റ് 40 ലിറ്റർ ആണ് വലിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇതിൽ അത്രയും ടക്കിപ്നിക് ആണ്, അയാൾക്ക് മിനിറ്റ് വെന്റിലേഷൻ അത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ 40 ലിറ്ററിന്റെ 15 ലിറ്ററേ നമ്മൾ 100% ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് കിട്ടുന്ന FiO2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന 80 ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല. പേഷ്യന്റ് 40 15 ലിറ്ററേ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഉള്ള 40 25 ലിറ്ററും 21% ഓക്സിജൻ ആണ് പേഷ്യന്റ് വലിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് വെളിയിൽ നിന്ന്. അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ്ചറേ പേഷ്യന്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന 80% ഒന്നും ചിലപ്പം FiO2 പേഷ്യന്റിന് ബോഡിയിൽ എത്തും അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും കാണത്തില്ല. ഈ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ബി ഹാർഡ്ലി മേ ബി 40% 50% ഒക്കെ കിട്ടത്തുള്ളായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും 15 ലിറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പേഷ്യന്റ് വലിക്കുന്നുണ്ട്, 100% ഓക്സിജൻ നമ്മൾ 15 ലിറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് പോലും പേഷ്യന്റ് സാച്ചുറേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് 40 ലിറ്റർ ആണ് വലിച്ചെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 15 ലിറ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ബാക്കി 25 ലിറ്റർ പേഷ്യന്റ് വെളിയിൽ നിന്ന് റൂം എയറിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് 40 ലിറ്റർ 50% ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ HFNCയുടെ റൂള് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാല് HFNCയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് FiO2 60 70 40 ലിറ്റർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 40 ലിറ്ററും പിന്നെ 80% കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 80% കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ HFNC കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, വെളിയിൽ നിന്ന് എയർ വലിച്ചെടുക്കും. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഫ്ലോ മീറ്റർ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ മീറ്റർ നമ്മള് ബാക്കില് നമ്മള് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുവിടാം. ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം പോയാൽ 15 ലിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. 15 ലിറ്റർ വരെ മുകളിൽ നോക്കി കാണാം, 15 ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഫ്ലോ കിട്ടാൻ പോകും. അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കണോ? ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ HFNC ഇപ്പൊ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇറ്റ്സ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് കൊറോണ ഏരിയയിൽ യൂസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇത് HFNCയുടെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാല് അതിനകത്ത് നമുക്ക് അപ് ടു 60 ലിറ്റേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് 100% ഓക്സിജൻ അതിനകത്ത് ഫ്ലോ മീറ്ററിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 60 ലിറ്റർ വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റ് 40 വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് HFNC കൂടെ നമുക്ക് 100% ഓക്സിജൻ 40 ലിറ്ററും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് തിങ് HFNC നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്, ഇതിൽ 31, 34, 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു ഹീറ്റഡ് എയർ കൊടുക്കുന്നതും സാധാരണ കോൾഡ് എയർ കൊടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ there is a difference. എന്നുവെച്ചാൽ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന HFNCയിൽ വരുന്ന ചില ഹ്യൂമിഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 40 ലിറ്റർ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ സാധാരണ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മോയ്സ്ചർ ഈ പാസ് ഓവർ ഹ്യൂമിഡിഫയറിൽ കൂടെ പോകുന്ന മോയ്സ്ചറെ കാണത്തുള്ളൂ അതിനകത്ത്. രണ്ടാമത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി ടു കോൾഡ്.
അത് വളരെ കൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്തൂടെ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്ലോ കൊടുക്കുമ്പോൾ 40 ലിറ്റർ ഇപ്പൊ 15 ലിറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇതിനകത്തൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഹ്യൂമിഡിഫൈഡ് അല്ലാത്ത ഒരു 15 ലിറ്റർ കൊടുക്കുകയാണ്. ഈവൻ നമ്മുടെ നേസൽ പ്രോങ്സ് ഒക്കെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 4 ലിറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചാൽ തന്നെ മൂക്ക് നല്ല വൃത്തിയോ ഡ്രൈ ആവും. ഇപ്പം ഈ ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേസീവ് വെച്ചാൽ പോലും വായൊക്കെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ ഉള്ള ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനെ മുഴുവൻ അത് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വായ്ക്കകത്തുള്ള നാച്ചുറലി ഉള്ള ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ മുഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കുകയും നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിഫയർ അങ്ങോട്ട് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളി ഡ്രൈ ആവും. അപ്പം ഇതെല്ലാം എയർവേ ലങ്സ് എല്ലാം ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ വെച്ചാൽ അതിനകത്തുള്ള സെക്രീഷൻസ് ഒന്നും ക്ലിയർഡ് ആവത്തില്ല. പക്ഷെ HFNC കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര ലിറ്റർ ഇപ്പൊ 60 ലിറ്റേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് ഫുള്ളി ഹ്യൂമിഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിന് അടുത്തുള്ള ഗ്യാസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന വെച്ചാല് 40 ലിറ്റർ വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു NRBM നോൺ റീബ്രീത്തിങ് മാസ്ക് എന്ത് കൊടുത്താലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന FiO2 അത്രയും ലിറ്റർ ഓഫ് ഫ്ലോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. HFNCയിൽ നമുക്ക് 60 ലിറ്റർ വരെയുള്ള ഫ്ലോ നല്ല ഹ്യൂമിഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമിഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിന് അടുത്തുള്ള എയർ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 10 ലിറ്റർ ഫ്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഏകദേശം ഒരു 0.7 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രഷർ ഒരു പീപ്പ് എഫക്ട് HFNC ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഒരു 40 ലിറ്റർ കൊടുത്താൽ പോലും ഇപ്പൊ ഒരു 2.8 ഒക്കെ ഉള്ളുവെങ്കിൽ പോലും പേഷ്യന്റിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മിനിറ്റ് വെന്റിലേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള FiO2 നല്ല ഹ്യൂമിഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർവേ ഒന്നും ഡ്രൈ ആക്കാത്ത സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള എയർ നമുക്ക് HFNC വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതില് ഇപ്പം ഈ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന വെച്ചാല് ഈ NRBM അതിലൊക്കെ നിൽക്കാത്തൊരു പേഷ്യന്റ് HFNC വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഇഫക്റ്റ് കിട്ടാറുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മള് നോൺ ഇൻവേസീവ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വായിലൊക്കെ വെച്ച് മാസ്ക് വെച്ച് കെട്ടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. HFNCയിലാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നേസൽ പ്രോങ്സ് പോലെ മാത്രമേ അവർ വെക്കുന്നുള്ളൂ, ചെറിയൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പേഷ്യൻസ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ കംഫർട്ടബിൾ ഓൺ ദോസ്. മെനി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് വിൽ ആസ്ക് ഫോർ HFNC വൺസ് വി യൂസ് ഇറ്റ്. കാരണം വെച്ചാൽ നോൺ ഇൻവേസീവില് അവര് ചിലപ്പോൾ സമ്മതിക്കാറില്ല, മറ്റേത് മതി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇവിടെ ചില പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ 2 പേഷ്യൻസോ 3 പേഷ്യൻസോ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് HFNC വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നോൺ ഇൻവേസീവ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ചില ആ സാധനം എനിക്കും കൂടെ തന്നൂടെ. ചില കംഫർട്ട് ലെവൽ ഫോർ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് മച്ച് ബെറ്റർ ഇൻ HFNC. പക്ഷെ എന്താണ് പല അഡ്വാൻറ്റേജസ് HFNCക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷെ only thing is that any HFNC or anything, any non-invasive, you should be prepared to go for an invasive if required.